गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ। SE ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟॉपिक पढ़ना हो वो पढ़ना सिस्टम एनालाइज एंड डिज़ाइन सैड। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग च आप बेसिक पढ़ांगे सिस्टम एनालाइज एंड डिज़ाइन। हुण सिस्टम एनालाइज एंड डिज़ाइन पढ़न तो पहला आपां नूं पता होना चाहिए कि सिस्टम है की है। वट इज़ अ सिस्टम, जिन्होंने आप कहते हैं कि डेफिनेशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम की डेफिनेशन की है और इसके मेन पार्ट की है। सो सिस्टम की डेफिनेशन से मैं लिखी हुई है, सिस्टम इज़ एन इंटरलेटेड सैट ऑफ कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर फॉर सम पर्पस। सिस्टम की है एक इंटीग्रेटेड सैट ऑफ कंपोनेंट्स ने, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स ने जो इकट्ठे मिलाया गया वा और इकट्ठे होके वो मिल के इकट्ठे काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर इकट्ठे काम करते हैं फॉर सम परपस। कोई उन्होंने परपस होंदा, कोई गोल होंदा, एक कॉमन गोल होंदा, जो परपस या गोल कहने वो कॉमन होंदा, कॉमन परपस या गोल लिए वो काम करते हैं, तो उन्होंने आप कहने सिस्टम। सिस्टम कुछ भी हो सकता है जिस काफ़ी सारे कंपोनेंट, जिवें आप डाइजेस्टिव सिस्टम कहने, डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी सारे कंपोनेंट ने जोड़े इकट्ठे होके किस दे लिए काम करते हैं, अपने फूड में डाइजेस्ट करने लिए। काफ़ी सारे सिस्टम ऐसे ही आप एजुकेशन सिस्टम की गल करांगे तो काफ़ी सारे कंपोनेंट्स ने, उन्होंने कॉमन परपस की है एजुकेशन नूं स्प्रैड करना, एजुकेशन देनी स्टूडेंट्स नूं। इस तरीके नाल बहुत सारे सिस्टम ने, तो वो डेफिनेशन तुहानूं क्लीयर होगी सिस्टम की कि सैट ऑफ इंटरलेटेड कंपोनेंट्स होंदे ने जिहड़े वर्क करते हैं आप इकट्ठे होके टू कॉमन परपस या कॉमन कोई गोल के लिए काम करते हैं। नैक्सट अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम्स किन्ने टाइप के होंदे ने, सिस्टम अलग अलग टाइप के होंदे ने, उन्हां चों किहड़े सिस्टम ने आपां 6 तरह के सिस्टम पढ़ांगे। पहला सिस्टम पढ़ांगे फिजिकल सिस्टम एंड एब्सट्रैक्ट सिस्टम। फिजिकल सिस्टम आपां उस सिस्टम नूं कहने आ, फिजिकल सिस्टम इज़ अ टेंजिबल इंटाइटिज़ डैट मे बी स्टैटिक और डायनेमिक इन नेचर। फिजिकल सिस्टम कहने टेंजिबल। वट इज़ टेंजिबल? टेंजिबल वो चीज़ होंदी है जिन्हों असी टच कर सकीए, जिन्हों अपने हैंड च पकड़ सकीए, जिन्हों असी महसूस कर सकीए, डैट इज़ टेंजिबल एंटाइटीज़। सो फिजिकल सिस्टम के वो सिस्टम आ गया जिहड़ा सिस्टम नूं आपां देख सकते हैं, आप टच कर सकते हैं, डैट इज़ कॉल्ड फिजिकल सिस्टम। अबस्ट्रैक्ट सिस्टम वो सिस्टम होगा जिन नॉन टेंजिबल आ, जिन्होंने तुसीं टच नहीं कर सकते, जिवें फीलिंग्स आ, लव इज़ फीलिंग आ, आप टच नहीं करते लव नूं, ठीक है। इस तरीके अबस्ट्रैक्ट सिस्टम वो सिस्टम होंदा जिस सिस्टम नूं आपां टच नहीं कर सकते, वो सिर्फ है। फिजिकल सिस्टम कंडीशन का कंसैप्चुलेशन एग्जाम्पल दसदा, जिवें कि फिजिकल सिस्टम आप लवांगे डाइजेस्टिव सिस्टम। वो फिजिकल सिस्टम अपने काफ़ी सारियां अपने बॉडी के पार्ट बने हुए हैं और पार्ट बन के उहदे चो वर्क करते हैं पार्ट। अबस्ट्रैक्ट सिस्टम आप कहते कि गॉड का जोड़ा सिस्टम है, गॉड ने एक सिस्टम बनाया, एक यूनीवर्सल ला चलता पाया, एक यूनीवर्सल ला वा, कर्म का ला वा, लेकिन वो सिस्टम कर्म नूं या यूनीवर्सल ला नूं आपां देख नहीं पाते, टच नहीं कर पाते, तो वो किहड़ा सिस्टम आ? अबस्ट्रैक्ट सिस्टम। नैक्सट आपां पढ़ांगे ओपन एंड क्लोज सिस्टम। सो वट इज़ ओपन सिस्टम और वट इज़ क्लोज सिस्टम? ओपन सिस्टम आप सिस्टम नूं कहने जिहड़ा कंटीन्यूअसली अपने इन्वायरमेंट नाल इंटैक्ट विच रहिंदा वा। एक सिस्टम है, एक सिस्टम आप कहांगे ये सिस्टम है, इहदी बाउंड्रीज आ, ये बाउंड्रीज तो इलावा बाहर भी इंटरैक्शन दे विच रहिंदा, बाहर भी इंटरैक्ट करता अपनी बाउंड्री तो बाहर, तो उन्होंने असीं कहांगे ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब बाहरों भी फीडबैक लैंदा, अपने सिस्टम तो फीडबैक लैंदा ही लैंदा वा, बाहरों भी फीडबैक लैंदा, उस सिस्टम नूं आपां कहांगे ओपन सिस्टम। और क्लोज सिस्टम की है जिहड़ा अपने आप नूं आइसोलेट कर लैंदा इन्वायरमेंट की इन्फ्लुएंस तो। ओपन सिस्टम की है, जिस तरह एजुकेशन भी आप कहांगे एक ओपन सिस्टम है,
ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਉਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ। ਕਲੋਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਓਰੀਜਨਲ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਮੈਨ ਮੇਡ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੇਚਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਆ, ਜੰਗਲ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੈਚਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਚਰ ਸਿਸਟਮ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨ ਮੇਡ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਰੇਲਵੇਜ਼ ਲਾਈਨਸ ਪਾ ਕੇ, ਰੋਡਸ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨ ਮੇਡ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਿਸਟਮ। ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿਸਟਮ। ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਨਪੁਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਟੀਚਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੀਚਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ, HODs ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਡਬੈਕ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ। ਹੁਣ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।